जिंदाबाद, मुलाजम पेंशन एकता जिंदाबाद, मुलाजम पेंशन एकता जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद। उन्हें रैलियां में शामिल हुए अभी सोचा हो कि हाथ में आज मन की इच्छा जहाँ चल रहा है, इस करके उन्हें बेरोजगारों का भी अभी आज हाउस कन्वेंशन है उन्होंने भी समर्थन करते हैं। जितने जितने लोग करते हैं डर के वक्त बैठ करके ये लड़ाई के लिए मुलाजमा पेंशन लगी, ये हर पीड़ित लोगों की लड़ाई है, उस लड़ाई में अंत लगी। ये नाल में अगे बेनती करना साथी कबीर बनानी जेडे टेक्निकल सर्वर दुनिया के पंजाब के आज की इस कॉन्फ्रेंस की मात्रा की है पूरे वाले साथी गवर्नमेंट की है और जो उन समय समय के लड़ाई कराने के लिए पंजाब के मुलाजम मजदूर के किसान आपको अपने फ्लैटों के ऊपर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। असी पंजाब के अंदर ये महसूस कर रहे थे कि जिस कैप्टन ने हाथ में गुटका साथ फट के सौहा करके कुर्सी का प्राप्त कर ली है, पर किड़े राह के उत्ते चलिया हुआ है, ये राह के उत्ते जिस कैप्टन नाम हो गया तो पंजाब के अंदर मेरे लोग ने हथों होकर रह जाएंगे। पिछले दिनों हिंदुस्तान की सरकार ने जेडे 333 काले कानून बनाए उसके खिलाफ लगातार सितंबर महीने को पंजाब के अंदर साडे बुजुर्ग साडे भरा साडियां मामा लगातार सड़कों में बैठ के रेल गड्डियां जाम करके आज 26 जून का जो नवंबर को वो दिल्ली की हिट के उत्ते बैठे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों आ पॉलिसियां जेडे हिंदुस्तान के हाकम वर्ल्ड बैंक WTO IMF के नाल समझौता करके साडे इस हिंदुस्तान दे विच लागू करना चाहते हैं। जेकर इन्हां ना रोकिया गया तो पंजाब सरकार मुर्दाबाद, साझा मुलाजम अते पेंशन फंड जिंदाबाद। सो साथियों, मेरे तो पहले बहुत सारे सूझवान बुलाए पंजाब के अंदर आई पे मिशन की रिपोर्ट के त्रुटियां ने पंजाब सरकार की मुलाजम नीतियां की गल करके गए हैं। सो पंजाब सरकार ने पे मिशन लागू किया, तुसी उन्हें मुद्दों रद्द किया। असीं समझते हैं कि 2.9 दिन की गल की है कि असीं साझे फ्रंट वालों तुहाडे आगूआं ने समूची लीडरशिप ने उन्होंने भी मुद्दों निकालिया है कि सानू मंजूर नहीं। ये तो अगे इस पे मिशन के अंदर 24 कैटागरियां हो ने जड़ियां पे मिशन के देश के पिछली सरकार को लिया सीगा ते इस सरकार ने उन्होंने कैटागरियां को रिवाइज पे स्केल में लिया के बहुत बड़ा धक्का किया। जो समझते हैं कि उन्होंने 2.25 के नाम चाहे वो अध्यापक ने चाहे मास्टर ने सिक्ख्या भाग के नाम पंजाब नर्सिंग स्टाफ है चाहे पुलिस स्टाफ है होर बहुत सारी कैटागरियां उन्होंने भी होर जगह बयान किया। असं ये सारिया मंगों को लैके जिते इन्हों के पे मिशन की रिपोर्ट को रद्द करते हैं, इन्हों के मल्टीप्लाई फैक्टरों को रद्द करते हैं, इस उत्ते होर भी बहुत सारी कैटागरियां धक्के हो रहे हैं। तो साझा फ्रंट वालों जितना प्राइमरी पद से साढ़े हैंडीकैप की पोस्ट का स्केल खत्म किया, जो होर भी कैटागरियां आपको अपने दावे धक्के हो रहे हैं, ये आपको अपने मुबारक की गल है। पर जिथे असीं साझा मुलाजम मंच दे अंदर काम करते हैं, सरकार से भी कहना साडे कमीटर बैठे हैं, उन्होंने नाल एलिमेंटरी टीचर यूनियन, मास्टर ट्रेडर यूनियन, BI फ्रंट सिक्ख्या भाग की तरफों गल करिए, उन्होंने गौर के लंबे समय तो लड़ते आए। आज जो पंजाब के अंदर सारिया फेडरेशन लड़ के एका होया कि उहदे विच भी मंच ने अपनी भूमिका निभाई है। तो जिथे भी आने वाले समय के जिथे असीं आपको अपने कैटागरियां वालों एक प्रोग्राम देने हैं, उसे साझा मुलाजम मंच के पेंशन फंड जो बनया पंजाब के अंदर पंजाब सरकार को भाजड़ा पाने लई उहदियां नीतियां का विरोध करने लई, चाहे पे कमीशन अपने इंसाफ लेना है, चाहे कच्चे मुलाजमान को पक्के करना है, चाहे पुरानी पेंशन की बहाली की गल है, जो भी मंगा लैके तुसीं चले हो, असीं तुहानूं विश्वास दिवाउने हैं कि असीं अध्यापकों को एलिमेंटरी अध्यापक मास्टर ग्रेड अध्यापक सारे कैटागरियां BI फ्रंट वगैरह जितने भी साथी इत्थे बैठे हैं, असीं इन्हां मंचां दे अंदर काम करदे हां, साझे फ्रंटां दे अंदर काम करदे हां। तुहानूं जिथे भी पंजाब सरकार की धौन ते गोडा रखे जाओगे,
ਚਾਹੇ ਉਹ 29 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਥੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਗਿਲਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਟੁੱਟਣੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਪੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2.58 ਜਾਂ 2.6 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ 2.25 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਆਪਣਾ ਚਾਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਇਹ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਰੋਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰੋਸ ਪਿਛਲੇ 4.25 ਸਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਫੂਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ 1/4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੋ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ A B C D ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਡੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 2.59 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, C B A ਤੇ A ਨੂੰ 2.72 ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.64 ਵੀ ਹੈ ਤੇ 2.67 ਵੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਪੱਖ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਨੋਮਨੀ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਈਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2.25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 22 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਕਾਏ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਅਨੋਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 11 ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੋਮਲੀ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਉਹ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ 2.9 ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2.25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਏਕਤਾ ਜੈ साथियों, मैं बहुता समा नहीं लेना, कुछ नुकते तुहाडे सामने रखने चाहना। पे कमीशन की रिपोर्ट जितना आस सी उतना ही माड़ी आई है, पर कितने गलती करके पे कमीशन ने कोई सिफारिश करती तो 18 तरीक की कैबिनेट मीटिंग के उस सिफारिश को भी रद्द करता। मिसाल के तौर पर अपने हिसाब में कर
पे कमीशन ने कहा कि जो 50% दिए हो गए डीपी बना दो। कैबिनेट ने कहा नो, इसे तरह ही पे कमीशन ने कहा कि मेडिकल अलाउंस जरा 1000 कर दो। कैबिनेट ने कहा नो। इस तरह और भी कुछ मिसाल ने तो सारे सामने पे कमीशन की कह रहा है तो ही कैबिनेट बोल रही है कि 2011 वाले स्केल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, 2006 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਆ 2006 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 7810 ਆ, पर जेकर 2011 में लिए तो 7810 के बजाय 13500 आ। इस तरह दी होर मिसाल 11 साल 239 कैटेगरियां के स्केल च वाधा होया। पे कमीशन कहता मैं नहीं बनता, कैबिनेट कहती है बिल्कुल ठीक है, असी 2011 वाले स्केल नहीं लागू करने। आ स्केल बनाने लगे या पेंशन शोधन लगे मल्टीप्लायर आ 2.39। दोस्तों चंगी तरह ध्यान न सुनियो कि 1/1/2016 ये 125 सी, और टोटल वैल्यू 2.25 होगी। ये 2.25 की बजाय कि 2.59 कर लो, सारा जोर ला के 0.34% तारी तनख्वाह पे पेंशन बनानी है। की करोगे 0.34 इस करके कुछ अलाउंसिस जोड़े ने वो बढ़ाने की बजाय घटाते आ। हाउस रेंट जरा और 0.8% कटौती लाती। ACP जरा डॉक्टर मिलता NPA और 25% बजाय 20% करता। 2-3 मिसाल मैं होर दे के अगली गल कहनी चाहना। सरकार ने बहुत वड्डी गिनती दे विच जिहड़े भत्ते आ उस कटौती की आ। अज की इस कन्वेंशन दे विच आपां नूं इक्को ही गल दा मता पास करना पऊगा और लड़ाई तेज करनी पऊगी कि पे कमीशन की टोटल रिपोर्ट भी रिजेक्टेड, ये सानू मंजूर नहीं। इसे करनाली जड़े भत्ते आ घटाए आ, साडी की मंग चाहिए आ कि जो भत्ते होने आ घटाउण की बजाय इनू 2.25 फार्मूला लागू करके सारे भत्ते जिहड़े आ वो बढ़ाउण की लोड़ है, ना कि घटाउण की लोड़ है। तो इस करके लड़ाई साढ़े सामने आ, मता तुहाडे सामने लीडरशिप ने रखता, संघर्ष का प्रोग्राम देता, पर लड़ाई डिफेंस की ना करो। नवी पेंशन स्कीम लागू करने को तैयार नहीं, पर बादल तो लेके वड्डी गिनती के जिन्होंने 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन मिल रही। अज सानू ये मंग करनी चाहिए कि टोटल पेंशन जहाँ 2-2, 3-3 वाली ये खत्म कर 9,000 करोड़ रुपया बाकी। इसे करने साढ़े सामने एक पेंशन
ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2006 ਨਾਲ ਲੰਗੜੀ ਪੋਸਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2.59 ਵਾਲਾ, ਉਹ 2.59 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.34% ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ 2.59 ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2.74 ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਔਰ 2011 ਵਾਲੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ, 2011 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਭੇ ਦੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਰਮੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਕੀ ਠੁੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਿਤਾ 88 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ, ਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ, ਐਮਪੀਐਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂ ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਘਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਤ ਝੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਰੂ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੀਐਸਐਮਸੀ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਇਕੱਠ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰਦਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਸੀ, ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਫਲਾਨੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੇਤਾ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕੱਚੇ ਦੇਖਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸੋਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪੇਚੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 33 ਸਕਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹੋਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਟ ਕੇ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੱਡੂ ਟੋਲਾ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਥੀਓ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਡਟ ਕੇ ਮੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਲੱਡੂ ਟੋਲਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਘਰਸ਼ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਿੰਦਰ ਨਵੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਥੀ ਧਰਮਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਮੰਗਲ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 6 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਧਰਮਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੇ 7 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇਤਾਗਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਫੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੋਖੀ ਗਿਆ। ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ 16 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 500 ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਵੀਡੀਓ 17 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਜਾਂ BRTC ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਪ੍ਰੋ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਰਲ ਮਾਫੀਆ,
लेकिन अज तक की बस बंद नहीं हुई। कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का तो बढ़िया लग गया होगा, कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं बनी, सारा बटाला सही जा गया। ये दोनों ही कोई ने, चाहे कैप्टन होवे चाहे बादल होवे, ये खून दूसरे वाले जोका ने, वही जोका ने, चाहे वो आज कुर्सी में चाहे आजा, ये सादा खून दूसरे ने। तो दोस्तों इस मंच को आज जितने संघर्ष करते गए हैं, पंजाब स्वामी ने सामने करने इंटर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਲਵਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਮਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਓ ਤੇਰਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪ ਜਾਣੋ ਕਿ 5 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਕੰਮੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੱਪ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈੜਾ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਨਗੂਨਾ ਵਾਧਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਡ 4 ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਿਕਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੀਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਡੀ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ 225 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ 2011 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ITI EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਗੰਦੇ ਕੁੱਟਣਾ ਰੋਲਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਬ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਲੌਲਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਬਚਣਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀਰੋ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਰਮਾ ਪਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ MLA ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਪੜੋ। ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, 2 ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤਾਂ 3 ਆਉਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਜੀ ਹੱਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, 274 ਤੱਕ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੂਗਾ, 100 ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਵੀਰੋ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਬਣਾ ਦਿਖਾਓ। ਤਗੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕੇ ਪੈੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟਣਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਬੰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰੋ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਓਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਛਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, 2 ਨਾਰੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੈਪਟਨ ਟੇਡੀ ਪੰਡਵਾਲਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ।